ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪੰਕਜ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन बंदो बार बार जगदीसा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सचोए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन दोहरा देखत सगरे थान मिलायो दोनों को एक सम दर्शायो करो हुक्म इस देहो लटकाए सिर धर कर का देहो सजाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरना विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां ने संसार दे विच अनेकां खामियां नुक्स गलतियां देखियां ते समय समय ते सतगुरां ने उन्हां नुक्सां नूं दूर करना कीता। चाहे ओह देश दे किसे दे भी विच सन चाहे वह ब्राह्मणां विच सन ते उन्हां नूं भी सीधे रस्ते पाया। जे गुरु प्यारिओ सिखां दे विच ऊनताइयां आ गईयां सन मसंदां विच ते उन्हां नूं भी झिड़कना कीता ते अगे तो इहो जिहियां गलतियां करन तो वरजिया। कल आपां सरवण कर रहे सी कि सतगुरु पातशाह जी दे कोल श्री आनंदपुर साहिब विखे एक बंगाल तो बंगाली सतगुरां दी चरनां विच आया है और एक जरी बादले दा कढ़िया होया थान जो सतगुरां दे चोले वास्ते लैके आया है और चमकां पैंदियां उदों जरी भी शुद्ध सोने दियां बरीक तारां दी बना के कपड़े चों परोई जांदी सी। और जदों रखिया सामने भेंट कीता ते गुरु प्यारू लश्कारा पैन सारियां संगतां दा ध्यान उस थान वल खिंचिया गया। कहंदे यार ये तां बड़ा कीमती कपड़ा है। पातशाह जी ने कोल सद्दिया कहन लगे तेरी ये भेटा बड़ी सुंदर है। हाँ महाराज आप जी दे सुंदर वस्त्रां दे लई लैके आया हाँ। इसे नाल दा एक थान पहलां भी भेजिया सीगा ਉਹ ਜਨਾਨਾ थान सी भाव आप जी दे महलों के लिए वस्त्र बनाउण लई भेजिया सी। पातशाह कहंदे पहलां तां साडे कोल आया नहीं इहो जिहा कपड़ा कदे। खोज कीती ते पता लग्या कि चईया नाम दा मसंद सी एक उस नूं इहने फड़ाया सी ते उहने ਉਹ थान अपने घर ही रख लिया। समा पा के किते उन्होंने घर किसी रिश्तेदारी च विआह आ गया तो फिर विआह वेले उसकी घरवाली ने उन्होंने अपने वास्ते सूट समा लिया तो किसी सिख ने देख लिया गुरु प्यारे तो अज जद गल चली
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਬੰਗਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚਈਏ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਦਸੌਂਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹ। ਬਸ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚਈਏ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਾ ਲਏ, ਉਹ ਸਿਉਂਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆ ਗਿਆ ਭੰਡਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਰੂਪੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਟਕ ਦਿਖਾਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਟਕ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਸੌਂਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦ ਦਸਵਾਂ ਦਸੌਂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਖ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਥੇ ਨੇ ਭੰਡਾਂ ਦੇ 10-12 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਟਕ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਫਿਰ ਕੈਸਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਦੇਖਤ ਸਗਰੇ ਥਾਨ ਮਿਲਾਇਓ, ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਇੱਕ ਸਮ ਦਰਸਾਇਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜਰੀ ਬਾਦਲੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਸੰਦ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਧਾਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਬਚਾਓ ਗੁਰੂ, ਬਚਾਓ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਚਈਏ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧਾਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਈਏ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮਸੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ,
ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੇ। ਸਵਾਮੀ ਭਾਂਡ ਆਏ ਕੈ ਪਾਸਾ, ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤਾ ਕਰਹਿ ਤਮਾਸਾ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਪੂਰੇ, ਉੱਚੇ ਤਖਤ ਸੁਹਾਵਤ ਪੂਰੇ। ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ ਸਾਂਗ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਓ ਮਸੰਦ ਬਣਾ ਲੋ, ਸਵਾਂਗ ਕਿਰਿਆ ਇਨੇ ਈਦ ਖਰਾਬ। ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸੰਦ ਬਾਹਰੋਂ ਦਸੌਂਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ 'ਚੋਂ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਘਰੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁ ਰੂਪਿਆਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁ ਰੂਪੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਸੰਦ ਬਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਸੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਹਨੇ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘੋੜੀ ਲਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਲੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਘੋੜੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਸਵਾ ਜਨਾਨੀ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸੰਦ ਏਦਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਲੋ ਨਿਰਧਨ ਕੇ ਕਾਰਾ, ਉਤਰਿਓ ਜਾਏ ਸੰਗ ਦਬੈ ਨਫਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਮਸੰਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2 ਨਫਰ ਚੇਲੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਬੇਸਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਉਤਰਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਗੇ। ਪਰ ਫਿਕਰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਚਾਣਚੱਕ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਕਿਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਮਸੰਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਲਿਆ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ, ਔਰ ਫਿਰ 1 ਰੁਪਈਆ ਭੱਜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਤੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੋਧੂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਸਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਛਕਾਈਏ ਕੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੱਥ, ਕੋਕਾ ਨੱਥ, ਸੋਨੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਉਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੱਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੜਦ, ਮਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਆਦਿ ਲਿਆਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਛਮਕ ਉਹਨੂੰ ਛੰਡ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੋ ਧੂਮ ਕੇ ਫੁਲਕੇ ਸਮਦਾਈ, ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਏ। ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਜਵਾਰ ਪੀਸ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਜਰਾ ਪੀਸ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਣਕ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੋ। ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੜਦ ਕੀ, ਮਹਾਂ ਦੀ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਉਹਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਮਤਵਾਲਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੌਂਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਦਾਲ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਗੁਰੂ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਬੈੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਵਿਚਾਰ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਈ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਓਏ ਗੁਰੂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਮਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜੋ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ ਵਗਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਦਾਲ ਵੀ ਘੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਸੰਦ ਪਾਉਣਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਖੜਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮਸੰਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਮੂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸੁੱਕੇ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਬਾਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।
ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰ ਜੋਰ ਮਨਾਇਓ, ਨੱਥ ਵੇਚ ਸੋ ਸਗਲ ਬਣਾਇਓ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਗਿਆ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੋ ਚੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਨਾਨੀ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਢਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਲਾਤੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਹਿੰਗਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਮਸਤ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੂਰਖਾ। ਸਿੱਖ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਸ ਇਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 1 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਨਾ ਘਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਔਰ ਭੰਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਭੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਰੀਬ, ਗੁਰ ਸਮੇਤ ਬਿਕ ਸਭਾ ਅਚੰਬਾ ਕਰਤ ਮਸੰਦ ਇਤਕ ਬੜ ਦੰਬਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮਸੰਦ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾਣੇ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦਗੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਚਈਏ ਮਈਏ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਚੜਾਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਨੇਤਰ ਕਰ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ ਗਹੁ ਮਸੰਦਨ ਜੋ ਜਿਸ ਥਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਜੀ। ਮੁਸਕਾ ਦੈਤ ਆਨੋ ਜਾਏ ਬੰਦ ਕੈਦ ਮੈਂ ਦੇਹੋ ਸਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਸਮਾਨ ਸਿੱਖ ਮਮ ਪਿਆਰੇ ਇਤੋ ਕਸ਼ਟ ਦੀਨ ਹਥਿਆਰੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਥਿਆਰੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਨ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਰਾਖੇ ਸਹਿ ਸੰਕਟ ਕਰ ਸਰਨ ਸੋ ਕਾਖੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾਗਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਤ ਨਿਤ ਰਹੇ ਆ ਬੋਲਿਓ ਨਹਿ ਕੁਚਾਲ ਇਨ ਰਹੇ। ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਤ ਨਿਤ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਬ ਲਓ ਨਹਿ ਕੁਚਾਲ ਇਨ ਲਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲਿਖੇ ਪਠਾਏ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਗਹਿ ਗਹਿ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਬੰਦ ਕਰ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਮਸੰਦਨਾ ਦੁਖ ਬਲੰਦ ਦੇ ਕਰੇ ਨਿਕੰਦਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਦੋਹਰਾ। ਕਹਿਣ ਕਹੇ ਕੀਤਕ ਡਰੇ ਸਰਨ ਕਰੇ ਕੇ ਕਾਏ ਹੋੜ ਅਲਪ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਗੁਰ ਰਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜਨ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫੜੋ ਫੜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਰੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੱਕਾ ਨੱਕਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਲਵਾ ਮਾਝਾ ਪੋਠੋਹਾਰ ਆਦਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੱਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਡਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕੁੱਟ ਦੇਣ, ਇਹਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਇਸਤਰੀ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁੰਦਾ ਲਿਆ, ਮੀਡੀਆਂ ਮੂਡੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਘੱਗਰਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਆਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਨਾਮ ਤਖਤ ਮਲ ਕਹੀਐ ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਤੇ ਧਰਿਓ ਤਰਾਸ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇਸ ਮਸੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਖਤ ਮਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਤਬ ਜੀਤੋ ਸੁੰਦਰੀ ਤਸਹੀਰਾ ਪਰਿਓ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਪੀਤ ਬਟੇਰਾ। ਔਰ ਜਦ ਘਰੇ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬਚਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ। ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਉਚਿਤ ਮਨ ਜਾਨਾ ਧੀਰ ਦੇਵੈ ਹੇਤ ਬਖਾਨਾ। ਤੋ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਤੋ ਆਵਾ ਡਰ ਗਿਨਤੀ ਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਭਨੈ ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਡਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰੈ ਬਚਾਵਨ ਤੇਰੋ ਔਰ ਸਿਮਰਾ ਵਰਨਾਮ ਬਡੇਰੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵੇਂ। एक कोष्ठ में है ताहे बिठाए गए एकांत कंत को पाए। ਔਰ ਉਸ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। हाथ जोड़ कर विनय बखानी श्री प्रथम ते कछु नशानी। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। हृदय दीन होय परस जो शरणी तिसकी कारण मुक्ता बरनी। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। उपदेशो आसन तारो कह धर्म पर उपकार हो। ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। कहा जो नक्के देश होता पसंद सतरास विशेष। ਉਹ ਨੱਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ, ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। तार त्रिमता को तन मह विसा अंतः पौर में आन प्रवेशा। ਅੰਤःਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। आवरो नहीं संग समुख आई त्रास आपको पाए गुसाई। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ। छपियो सदन में सरनी पर्यो जे अपराध बात ही करियो। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ओ बख्शवे उच्चत बखानो आन हमारे डिग के कानो। ਘਿਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕਣਾ, ਰੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਬਿਲਕਿਆ, ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। कर कर्म बसंत जुकीना बिगसे सतगुर बख्श सुदीना। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਸੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। अब लो सुनी जाए तिन रीता गाती बैठत है इस रीता। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਦਸੌਂਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, एक बार ते वेश बनावे मस्तक टेक फिर उतरावे। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ इस ਜੀ। वेद के चित डरत मसंद सरन परे सरदाल पिलंद। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। सो बख्शे पे गुर अनुसारी तज हंकार समुत और तारी। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਣਕ ਬਾਰ ਝਿੜਕੇ ਵੋ ਭਾਂਤੀ ਬੋੜ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। मैं अपराध प्रथम सम करियो सिखी भाव भले चित तरियो। ਔਰ ਨਾਲ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। एक दिन आलम सिंह लजीका बैठो सवा लगी जह नीका। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। गुरु समावन हेत बखाना नके बिखै मसंद महाना। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। फेरू नाम अधिक तन पावै तिस ही देश रहै हर खावै। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੇਰੂ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ ਆਪਣਾ ਦਸੌਂਦ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦਸੌਂਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਫੇਰੂ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸੰਦ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ, ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੱਕੇ ਦਾ ਉਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰੂ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਦਸੌਂਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। आवलो ने हजूर में आयो होए दीन ने निज बख्शायो। ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਸੰਦਨ ਏਕ ਕਮਾਰਾ ਸੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ ਉਤਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਫੇਰੂ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਾ ਕਰਕੇ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੰਜ ਪਾਠਾਏ ਬਿਨਾ ਬਿਲਮ ਤਿਸ ਗਈ ਹੈ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੰਦਨ ਕੋ ਦੋਨੋਂ ਹਾਥ ਪਕੜੋ ਸ਼ਮਸ ਉਜ ਕੇ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕ ਬਨ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੈਠਿਓ ਉਠਿਓ ਹੋਏ ਜਿਸ ਬੀਸ ਹਮ ਨਿਗ ਆਨੋ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਨ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਲਿਆਓ। ਲਿਖਿਓ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਿਦ ਸੋਈ ਲੈ ਕਰ ਚਲੇ ਉਤਾਇਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੱਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਜਥਾ ਕਰਨ ਲਗ ਉਲੰਘਣ ਕਰੇ ਦੇਸ ਦੁਆਬਾ ਤਜ ਕਰ ਚਲੇ। ਤੋ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਨੱਕੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਕੋ ਲੰਘਤ ਭਏ ਕੇਤਕ ਮਜਲ ਅਗਾਰੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਜਾਂ ਮਜਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ ਹੁਤੋ ਜਹ ਡੇਰਾ ਫੇਰੂ ਸਾਧ ਮਸੰਦ ਵਡੇਰਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਮਸੰਦ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁੰਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁੰਬੀ ਵਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁੰਬੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਲੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਭਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਤਾਬੰਦ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਭੁੱਲੜ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਣੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈ। ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦਾੜਾ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਣ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਦਾੜੀ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਧ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੜਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਸਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਜਦ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖੋ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਲ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਕਹੇ ਤਿਸ ਪੀਰਾ ਮਮ ਖੀਮਾ ਖਰਚ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖੀਸਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ, ਜਾ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੀ। ਆਪੇ ਖੀਸਾ ਭੀ ਹੋਏ ਤੋਹੀ ਕਰੋ ਦੇਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੀਸਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੀਸਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਆਪੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਲਾਈ ਚੱਲ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਛੋਡਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਛੋਡੇ, ਖੀਸਾ ਵੀ ਛੋਡਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਛੋਡੀਆਂ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰਿਆ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰਿਆ ਜੀ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੋ ਅਵਗੁਣ ਕੁਛ ਪਾਵੋ ਸੁਆਮੀ ਹੋਏ ਸੁਜਾਏ ਫਰਮਾਨ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚ ਔਗਣ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਈਏ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਝਿੜਕੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ।
खरे तुम्हारे दास सदा है अवगुण यारे। ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਏਕ ਮਸੰਦ ਕੰਬੇ ਹੁਨ ਕੇਰਾ ਗਹਿ ਕਰ ਤਹਿ ਆਨਿਓ ਤਿਸ ਮੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਬੋਆਂ ਦਾ ਮਸੰਦ, ਕੰਬੋ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਆ, ਕੰਬੋਆਂ ਦਾ ਮਸੰਦ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਫੜ ਲਿਆਏ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਬੂਝੋ ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਸੰਦ ਨੇ ਤਰਾਸਤ ਕਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਓਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਗੇ ਅਰਪਤ ਧਨ ਰਹਿਓ ਮੈਂ ਏਕਲ ਹਵੈ ਕਿਤਹੂ ਨਾ ਲਹਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਰਾਉ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਮੈਂ ਹੈ ਮੇਰੋ ਲੰਗਰ ਕਰਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ। ਔਰ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਸੰਗੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿਤੋਂ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਰਾਉ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਕੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੋ ਕੰਬਿਉਣਾ ਕੇਰੀ ਮੈਂ ਉਗਾਰਤ ਕਾਰ ਕਨੇਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਬੋਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਕੰਬੋ ਵੀਰ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੋਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਦਿਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਕਮਾਇਲ ਜੋਧ ਮਸੰਦ ਸੋ ਆਨੋ ਸਿੰਘਨ ਕਰ ਬੰਦ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੇ ਛੜਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟ ਕਮਾਲੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਧ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਓਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜੋਧ ਜੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋਧ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਧ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੇਖਾ ਫੇਰੂ ਜਿਸ ਸੋਚ ਭੇਟ ਛਟਾਇਓ ਛੁਟਤਾ ਨਮੋ ਕਰ ਕਰ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਫੇਰੂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਜਗਤਾ ਜਿਸ ਨਾਮੂ ਲਾਪੁਰ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਜੇ ਧਾਮੂ। ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਹੈ ਜਗਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ ਇਹ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਉਗਰਾਹਤ ਗੁਰਕਾਰ ਸੋ ਗਹਿ ਕਰ ਆਨਿਓ ਦਰਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਅਗਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਸੁਨ ਤਮ ਜਵਾਏ ਸਭ ਫੇਰੂ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਮਿਲ ਚਾਰ ਆਏ ਜਹਾਂ ਲਗਿਓ ਦਰਬਾਰ। ਇਤਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਫਕੀਰ ਆ ਗਏ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ। ਫੇਰੂ ਕੇ ਚੇਲੇ ਸੁਨ ਪਾਛੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੈ ਅਕੋਰ ਕੋ ਆਛੇ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਪਹਾਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚਰਨਦਾਸ ਬਿਰੰਦ ਬਨ ਦੋਏ ਖਾਨ ਸਾਹੇ ਅਰ ਚੂਖਾ ਸੋਏ। ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਚਰਨਦਾਸ, ਬਿੰਦਰਾਵਨ, ਖਾਨ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚੂਖਾ। ਬੜਵਾ ਚਪਲ ਸਹੇਲੀ ਨਾਮ
ਖਰੀ ਕਰੀ ਆਕੈ ਅਬਰਾਮ। ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਹੇਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਪਰ ਵਸਤ ਸਭ ਆਕੈ ਧਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਅਰਪਣ ਕਰੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਭੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਤਾ ਚੇਲਾ ਨਾਮ ਸੋ ਮਾਲੀ ਜਗਤ ਭਗਤ ਦੋਨੋਂ ਦੇਂਦੇ ਲਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਚੇਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮਾਲੀ ਜਗਤਾ ਤੇ ਭਗਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕੀਨਾ ਤੈਸ਼ਨ ਸਕਲ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਦੀਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕਰਿਓ ਉਤਰ ਵੇਥਾਨ ਹੋਤ ਭਈ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਾਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਬੜ ਦੀਨਾ ਲਗ ਅਪਰਾਧ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਜੀਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹਿ ਮਾਰੇ ਲਈ ਨ ਸੰਗਤ ਕਾਰ ਅਗਾਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਸੰਦ ਪੁਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਕੀ ਲੱਖ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਮਾਈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਹੋਏ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਉਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਲੂ ਦਾ ਟੋਭਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਐਂ ਕਰੋ, ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਾਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ, ਆ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਬਾਲਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਥੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਥੀ ਦੇਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ 2 ਪਾਥੀਆਂ ਦੇਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲੋ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਲੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੂੰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਗੱਡੇ ਭਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਤਾ ਸਾਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇਊਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਥੀ ਵਟੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, 2 ਵਟੇ 2 ਮੁੰਡੇ। ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਭੀਰੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਲੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਂਗਾ? ਇਹ ਗੱਡੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਂਗਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਵੀ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੱਸ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲੋ ਜਿਹੜੇ ਟੋਭੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਝੌਂਪੜੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟੋਭੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਦੇ ਟੋਭੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੋਭਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਖੂਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਟੋਭੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਹੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ।
एक धुनी चंद सपोता जानो त्यो ना सो बंदे हो नह आनो। एक धुनी चंद होया गुरु प्यारिओ, भाई सालो ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਲੂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਧੁਨੀ ਚੰਦ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸ ਸਦਾਈ ਕਰ ਲੈ ਤਮਾਜੇ ਸੁਮਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਧੁਨੀ ਚੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਸੰਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਨੰਦ ਚੰਦ ਯੋਧਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਚੜਾਵੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦਪੁਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸਰਤਾਰ ਸਾਡੇ ਗੈਰ ਨਾ ਅੱਖ ਸਮਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨਿਭਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਣਗੇ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੋਇਆ? ਗਜ਼ਲ ਤਾਂ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓੜਕ ਯਾਰ ਨਿਭਾਵਣ ਸਾਰੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਨਿਭਾਵੇਂ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਓੜਕ ਯਾਰ ਨਿਭਾਵਣ ਸਾਰੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਨਿਭਾਵੇਂ ਤੂੰ, ਹੈ ਬੇਲਾ ਸੰਭਲ ਜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਵੇਂ ਤੂੰ। ਸੱਜਣ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਵਾਰ ਦਈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਦਿਲਾ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਂ, ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮਾਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋਹਰ ਜਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮਾਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਐਸੀ ਬਾਟ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸਿਰ ਦੇ ਕਦਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੋ, ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਪੁੱਜ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ। ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਚੱਲ, ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਭਾਵ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਧਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਰ ਦੇ ਕਦਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੋ, ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ। ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਨੇ ਲੋਕ ਸੁਦਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਜੱਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਮਹਿਰਮ ਯਾਰ ਸਦਾਵੇਂ ਤੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਹੀ ਨਾ, ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾ ਸੁਣ। ਇਧਰੋਂ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਬਣ ਜਾ। ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜੱਗ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਰਮ ਯਾਰ ਸਦਾਵੇਂ ਤੂੰ। ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਸਤਾਨਾ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰਿਆਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਇਹ ਸੀਸ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਐਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੋਇਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्व मैं, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब, हे गोबिंद हे गुण निधान, हे अपरंपर हर हरे है पिहोवन,
हे संतह कै सदा संग हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं नानक दीजै नाम दान आए प्रभ शरणागति कृपा निध एक अखर मन बसत नानक होत एक ओंकार सतगुरु ते प्रसाद सच वाहिगुरु जी की फतेह है वाहिगुरु जी की फतेह है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।